प्रभु तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹਾ ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करिए और प्रार्थना करिए प्रभु अज का जो वचन है वो मेरी जिंदगी के लिए बेहतरी का कारण होवे। आमीन हालेलुया। प्रार्थना करिए प्रभु अज का वचन मेरी लाइफ के लिए, प्रभु मेरी आत्मिक उन्नति के लिए होने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु अज का वचन पिता परमेश्वर प्रभु सानू तसल्ली देवे। प्रभु तेरा वचन जीवित है प्रभु, असी सुनन वाले नहीं पिता परमेश्वर प्रभु, कला पढ़न वाले नहीं प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरे वचना ते अमल करने वाले प्रभु, तेरे वचना ते चलन वाले बनिए। दया करो प्रभु, तेरे नाम नू महिमा देने दया करो पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना नू सुनो, यीशु मसीह नासरी के नाम च मांगते हैं, आमीन हालेलुया। प्रभु तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 5th ਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਵਰਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਫਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किस तरह से उन्होंने दुष्ट आत्मावां दे नाल लड़ना है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं कहा कि ये दुष्ट आत्मावां बिना वर्त और प्रार्थना तो नहीं जान वालियां। हालेलुया। और इस करके सानू वर्त रखन दी लोड़ है, प्रार्थना करन दी लोड़ है, ताकि वो चीज़ां, वो शराब, वो बीमारियां, वो परेशानियां, वो हालात जिहड़े हजे तक नहीं बदले, वो प्रभु बदलन दी सामर्थ रखते। हालेलुया। क्योंकि मैं तुहानू कह रही सी जिहड़े 40 वर्त ने, और ये 40 वर्त प्रभु यीशु मसीह ने रखे। मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर दे नाल सिनाई पर्वत दे उत्ते उन्हें अपना समा बिताया। और ये 40 दिनों के बाद उन्होंने एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखा। आमीन। ब्रेक थ्रू मीनस उन्होंने एक वड्डी आशीष नूं देखा। हालेलुया। और मैं विश्वास करदी हां असी भी जिद्दां प्रभु की आग्ञा के अनुसार चल रहे हैं, असी भी अपनी लाइफ के विच वड्डे कामां नूं देखण लई जा रहे हैं। हालेलुया। असी भी प्रभु की सामर्थ के द्वारा वड्डे कामां नूं देखण दे लई जा रहे हैं। आमीन। और प्रभु के वचन दे विचों कल असी सीख रहे सी, जे तुहानूं याद है, असी होप के बारे सीख रहे सी, आशा के बारे सीख रहे सी। आमीन हालेलुया। आवाज़ क्लीयर आ रही है सारिਆਂ ਨੂੰ? कल असी आशा के बारे सीख रहे सी, होप के बारे सीख रहे सी कि प्रभु के वचन च लिखा तेरी आस जड़ी है, तेरी आशा जड़ी है वो कदे नहीं टुटेगी। आमीन। तेरी आशा, तेरी आस कदे भी नहीं टुटेगी। पर उस आस का मैं तुहानू एक पैटर्न दिता सी। कुछ लोग ने जो फर्स्ट टाइम ऐड हो रहे ने, जो अज पहली बारी देख रहे ने, शायद उन्होंने नहीं पता, पर जिहड़े तुसी कंटीन्यूअसली लगातार बने हुए हो, तुहानू पता है कल मैं तुहानू सिखा रही सी तेरी आस ना टुटेगी। और जिहड़ी आस आ ओदा पैटर्न प्रभु दे वचन दे द्वारा असी देख रहे सी। और लास्ट तक वो जदों 5 चीज़ां तुहानू मैं दसियां सी, लास्ट विच ओदे च लिखिया सी कि जिहड़ी तेरी आस आ वो तैनू शर्मिंदा नहीं करेगी। हालेलुया। पर साडी आस जिहड़ी आ वो परमेश्वर ते होनी चाहिदी है। आमीन। साडी आस जिहड़ी आ वो प्रभु यीशु मसीह ते होनी चाहिदी है। हालेलुया। प्रभु तुहानू ब्लैस करे। और अज असी प्रभु दे वचन दे विचों देखण दे लई जा रहे हां 2 कुरिन्थियां ओदा 12 अध्याय। कड्डिए मेरे नाल 2 कुरिन्थियां 12 अध्याय
ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, 9 ਔਰ 10 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ, ਡਾਇਰੀ, ਪੈਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 9 ਔਰ 10 ਆਇਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਈ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ, ਮਿਹਣਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਤੰਗੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ, ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਾਮਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੈਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਔਰ 10 ਆਇਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਆਮੈਨ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਈ ਗ੍ਰੇਸ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫॉर ਯੂ। ਗ੍ਰੇਸ ਸ਼ਬਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਗ੍ਰੇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਆਮੈਨ। ਗ੍ਰੇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਮੈਨ। ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਬਥੇਰੀ ਆ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰੇਸ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਗ੍ਰੇਸ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਗ੍ਰੇਸ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਰਪਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ, ਚਿੱਕੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਾਓ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਗ੍ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਸ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਸ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਬਣ ਗਈ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੀਏ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਰਥਾ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿਰਬਲਤਾਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਰਬਲਤਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਬਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜੋ। 10 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨੰਬਰ 1, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਣਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਤੀਸਰਾ ਤੰਗੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਚੌਥਾ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਨੰਬਰ 1, ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ। ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਨੰਬਰ 1, ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਮੇਣਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਨਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ? ਪੌਲੁਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਣਿਆਂ 'ਚ, ਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਣੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਲਿਖਿਆ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਆਮੇਨ।
ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ, ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, 3 ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦਾ, ਸੰਕਟ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਆ, ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਾਉਣ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਲਾਸਟ, ਸੰਕਟ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੇ ਸੰਕਟ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਆ? ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਨਿਰਬਲਤਾ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਿਉਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛਾਇਆ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਡੋ ਆ, ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤੰਗੀ 'ਚ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਆ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੌਲੁਸ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਪਾਵਾਂ। ਆਮੇਨ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਪਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਪਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਤਾ ਪਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਆਪ ਨਾ ਲੈ ਪਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਆਮੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ, ਦਇਆ ਆਈ ਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸਾਨੂੰ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੰਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਅ ਸ਼ੈਡੋ, ਇੱਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ। ਆਮੇਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੀਸਸ ਸੋਰਾ ਸ਼ਾਂਦਾਰਾਵਾ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸੀ MP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟਿਲ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਸਹਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਰਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, 2 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ 3 ਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਉਹ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
किस समय उन्हें इनकार किया सी? जिस समय प्रभु यीशु मसीह नूं मारिया जा रहा सी, जिस समय प्रभु यीशु मसीह की बेइज्जती की जा रही सी, जिस समय प्रभु यीशु मसीह संकट दे विच सी, जिस समय प्रभु यीशु मसीह नूं कंडियां दा ताज पाया गया, जिस समय प्रभु यीशु मसीह दे हत्थां पैरां दे विच केल ठोक गई, उस समय तक जिहड़ा पतरस सी प्रभु यीशु मसीह दा इनकार कर रहा सी कि मैं नहीं जानदा कौन है ये। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार तो डर लग रहा सी। हो सकता साडे गुरु नूं इन्ना मारिया ते सानू भी मार पवे, वो मार तो डर रहा सी। क्यों? क्योंकि हजे उस सामर्थ दे नाल नहीं सी भरिया। हालेलुया। वो सामर्थ हजे ओहदे उपर नहीं सी आई। आमीन। हालेलुया। और जदों प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दियां दे विचों जी उठे और अलग अलग जगह ते उन्होंने अपने चेलियां नूं दर्शन दिते। बाइबल दे विच लिखिआ, जदों तुसीं रसूलां दे करतब दा 1 और 2 अध्याय पढ़ोगे, उस जगह ते तुसीं डिटेल दे विच पढ़ना, तुहानूं सारी स्टोरी समझ आएगी। हालेलुया। हुण असीं इस जगह ते सारा मैं तुहानूं नहीं पढ़ के सुना सकदी, पर मैं तुहानूं जो समझाना चाहनी हाँ वो समझा रही हाँ, क्योंकि पढ़न दे विच अपना टाइम काफ़ी चलिया जाएगा। पर मैं तुहानूं समझा देनी हाँ, पढ़ तुसीं बाद विच लैना। हालेलुया। और पतरस ने 3 वार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, हजे तक ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ सामर्थ नहीं सी आई। हालेलुया। आमीन। पर जदों पतरस दे ऊपर पवित्र आत्मा आया, हालेलुया, आमीन। पहला पतरस वीक सी, कमजोर सी। हालेलुया। पहला पतरस की सी? कमजोर सी, वीक सी। प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा होने तो बाद जदों प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं, अपने लोकां नूं दर्शन दिते, उन्होंने कहा कि तुसीं सब जन एक जगह ते इकट्ठे हो के पवित्र आत्मा दी वेट करना। आमीन। पवित्र आत्मा दी वेट करना। पवित्र आत्मा जिहड़ा आ तुहाडे उत्ते छाया करेगा, तुहानूं मिलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा दी सामर्थ दे नाल जदों तुसीं भर जाओगे, फिर तुसीं मेरे गवाह होना। आमीन। फिर तुसी मेरी गवाही देना। हालेलुया। और ਉਹਦੇ बाद उस जगह ते जदों तुसी पढ़ोगे, ਉਹੀ पतरस जो इनकार कर रहा सी। आमीन। ਉਹ पतरस जिन्हें 3 वार प्रभु यीशु मसीह दा इनकार किया, ਉਹ पतरस पवित्र आत्मा दे भरन तो बाद जदों प्रभु दा आत्मा ਉਹਦੇ ते आया, जदों प्रभु दी ग्रेस ਉਹਦੇ ते आई, जदों प्रभु दी सामर्थ ਉਹਦੇ जीवन च आई, ਉਹ पतरस खड़ा हो के लोकां दे विच प्रचार करना शुरू कर रहा है। आमीन। लोकां दे विच खड़ा हो रहा है। ओह पतरस खड़ा हो के प्रचार कर रहा है। आमीन। और ओदे पहले प्रचार दे नाल 3000 लोग जिहड़े सी बचाए गए। 3000 पापी सी जो लोग, 3000 लोग सी जिहड़े उन्होंने तौबा कीती एक ही दिन दे विच। आमीन। और इसी तरह जिहड़ा प्रभु दा ग्रेस है, प्रभु दा अनुग्रह है, वो साडे लई काफ़ी है। आमीन। साडी निर्बलताइयां दे विच सानू सामर्थ दिंदा है। आमीन। हालेलुया। पतरस निर्बल सी। मैं तुहानूं पतरस दी स्टोरी दस रही हाँ। पतरस निर्बल सी, एक समा सी। उस समय वो इनकार कर रहा सी कि मैं नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह कौन है, पर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सामर्थ आई। प्रभु दे आत्मा ने उन्होंने सामर्थ ही किया। वो खड़ा होकर प्रभु के नाम का प्रचार कर रहा है। आमीन। उन्होंने नहीं डर लग रहा मैनू मार पएगी। पतरस नहीं डर रहा हुण मैं मारिया जावांगा। पतरस नहीं डर रहा मेरी बेइज्जती होएगी। हालेलुया। सोच रहे हो तुसी, समझ रहे हो पतरस की स्टोरी नू? आमीन। पतरस नहीं डर रहा लोग मैनू की कहणगे। पहला उन्होंने लोकां दी परवाह सी। आमीन। जदों तक वो सामर्थ ਉਹਦੇ जीवन च नहीं आई, उन्नी देर तक वो डर रहा सी। हालेलुया। जदों प्रभु की सामर्थ साडे विच आ जाएगी, जदों प्रभु का अनुग्रह साडे उत्ते आ जाएगा, सानू किसी तो भी डरन दी लोड़ नहीं। असीं प्रभु दे विच घमंड करांगे। आमीन। हालेलुया। असीं प्रभु दे विच घमंड करांगे, जिस तरह पौलुस कह रहा कि मैं घमंड करदा आ अपनियां परेशानियां दे विच भी। मैं घमंड करदा आ चाहे मेरे कोल कुछ भी नहीं है। मैं घमंड करदा आ चाहे मैं निर्बल आ। क्यों घमंड करदा? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रभु का अनुग्रह ही, प्रभु की ग्रेस, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया ही मेरे लिए काफ़ी है। आमीन। वो जानते सी, प्रभु के भगत जानते सी कि साडी निर्बलताइयां दे विच ही प्रभु का हाथ साडे उत्ते आ जाएगा, वो सानू बाहर कढ लेगा। आमीन।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚੰਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਮੇਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਆਉਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਮੇਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਤਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਖਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟਰੂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ, ਆਮੇਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਯੈਸ ਮਦਰ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਆਮੇਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ ਇਨ ਦਾ ਮਾਈਟੀ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਣਾ, ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਜਾਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਦਿਨੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਫਕੀਰੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੂੰ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਫਕੀਰੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਧੂਣਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਨਵੀਂ ਫਕੀਰੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਧੂਆਂ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਧੂਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੀ ਜੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਆਮੇਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂ ਘਮੰਡ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰ ਸਹਿ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ 5ਵਾਂ ਵਰਤ ਸੀ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 40 ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਓਨਲੀ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਟ them speak, God will answer them, yes, right। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬlesਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੰਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਆਮੇਨ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਈਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੁਕਾਰੀਏ ਔਰ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ
Oh Jesus, Sola Shanda Rabala Shakora Dina Rabba. Lord, those who are watching, Lord, प्रभु जिन्हें जान पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ प्रभु, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ प्रभु ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ परमेश्वर, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ प्रभु, जो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ पिता परमेश्वर, या डायरेक्शन नहीं मिल रही पिता परमेश्वर, इन्होंने कोई रास्ता नहीं दिख रहा किधर जाइए और की करिए, मुसीबत च ने, परेशानी च ने, तंगी च ने, बीमारी च ने, किसी भी माड़े हालात दे विच ने पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय प्रभु असीं तुहाडे अनुग्रह नूं मंगदे हां प्रभु, तुहाडा अनुग्रह साडे ते आए प्रभु, असीं निर्बल हां पिता परमेश्वर, तुसीं सामर्थी हो प्रभु, हालेलुया प्रभु, असीं निर्बल हां, तुसीं सामर्थी हो पिता परमेश्वर। ओला शांदा राबाला शको ओरा सांदा रसा कोरा धीना राबा पिता परमेश्वर प्रभु, तुहाडा अनुग्रह प्रभु साडे ते छाया दी तरह आ जाए प्रभु, प्रभु तुसीं ब्रेक थ्रू करो पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु सानू टोए दे विच टिके रहन देखण दे लई प्रभु बेताब ने प्रभु, उन्हां दे मूंह नूं तुसीं बंद करो प्रभु, जो सोच रहे ने पिता परमेश्वर कि शायद ये उस टोए दे विच ही रहणगे, ये कदी बाहर नहीं आ सकते प्रभु, मैं प्रार्थना करदी हां प्रभु तुहाडे बेटे बेटियां दे लई प्रभु, तुहाडा अनुग्रह इन्हां नूं बाहर कढे और उन्हां दे प्रभु पिता परमेश्वर तुसीं मूंहां नूं बंद करो प्रभु, तुहाडे वचन दे विच लिखिया जिन्हां ने मेरी ओर तकिया उन्हां दे मूंह कदे काले नहीं होणगे, कदे शर्मिंदे ना होणगे। ओला साखा राबा लशंदोरा जीना राबा प्रभु, इन्हां दी मंजिलां ते इन्हां नूं पहुंचाओ पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तुहाडा अनुग्रह प्रभु इन्हां दे ऊपर आने पाए पिता परमेश्वर, तुहाडी सामर्थ प्रभु इन्हां नूं छूए, तुहाडा अनुग्रह प्रभु इन्हां दे उत्ते आने पाए प्रभु, निर्बलताइयां दे विच तुसीं सामर्थी हो प्रभु, असीं अपणीआं निर्बलताइयां ते कमांड करांगे प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, अज असीं तंगी च आ प्रभु जी, अज असीं परेशानी च आ प्रभु, प्रभु अज असीं मुसीबत दे विच आ पिता परमेश्वर प्रभु, लोग ताने दे रहे ने, इंसल्ट कर रहे ने प्रभु, असीं तुहाडे ते कमांड करदे हां, तुसीं सानू बाहर कढण दी सामर्थ रखदे हो पिता परमेश्वर, जिस तरह तुसीं पिता परमेश्वर पौलुस ते दया कीती प्रभु, पौलुस कह रहा कि परमेश्वर तेरी कृपा ही मेरे लिए काफी है, पतरस नूं प्रभु तुसीं अपनी सामर्थ दे नाल भरिया और उस सामर्थ दे नाल प्रभु उन्हें वड्डे काम नूं कीता पिता, मैं प्रार्थना करदी हां जिन्हें जान देख रहे ने तुहाडा अनुग्रह प्रभु इन्हां दे उपर आने पाए प्रभु, मेरे ऊपर प्रभु, मेरे घराने दे उत्ते पिता परमेश्वर, मेरी कलीसिया दे उत्ते पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु साडे बेटे बेटियां दे उत्ते पिता परमेश्वर तुहाडा अनुग्रह आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, तुहाडी कृपा ही साडे लई काफी है पिता, तुहाडी कृपा ही साडे लई काफी है पिता परमेश्वर प्रभु, तुहाडे नाम नूं महिमा दे यीशु मसीह नासरी दे नाम च मंगदे हां, आमीन आमीन। प्रभु तुहानूं सारिआं नूं ब्लैस करे और प्रभु की कृपा ही साडे लिए काफ़ी है, आमीन, प्रभु की कृपा ही तुहाडे लिए काफ़ी है, ये याद रखना, परमेश्वर की कृपा ही साडे सारिआं दे लिए काफ़ी है, आमीन। गॉड ब्लैस यू, प्रभु तुहानूं सारिआं नूं बरकत दे और असीं वर्त प्रार्थना दे विच डे बाय डे प्रभु की कृपा नूं देख रहे हैं अपनी लाइफ दे विच, और कल असीं फिर मिलते हैं 7 ਤੋਂ 8 बजे, प्रार्थना दे विच बने रहना और प्रार्थना करते रहना एक दूसरे दे लई भी, आमीन। गॉड ब्लैस यू, प्रभु तुहानूं ब्लैस करे।